ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 10 اور ربیع الثانی کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے شعبہ نفسیات نے محکمہ صحت کے تعاون و اشتراک سے کالج کے سیمینار ہال میں مینٹل ہیلتھ ڈے منایا. اس موقع پر پروفیسر ڈسکت انگمو پرنسپل GDC کرگل، چیمت یریال سیکرٹری DLSA کرگل، ڈاکٹر محمد عباس ڈپٹی CMO کرگل، ڈاکٹر جلیل اور ڈاکٹر مصطفیٰ نے نفسیات اور مینٹل ہیلتھ سے متعلق جانکاری دی. محمد مصطفیٰ فیکلٹی ممبر نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا. ڈاکٹر مرتضی علی کنسلٹ سائیکٹرسٹ ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل نے کام کی جگہ پر خراب ذہنی صحت کے اثرات کے بارے میں ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی. مہمان خصوصی یریال چیمت سیکرٹری DLSA کرگل نے دماغی صحت کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کی اور حاضرین کو روشناس کرایا. پرنسپل GDC کرگل پروفیسر ڈسکت انگمو نے اپنے خطاب میں انسانی زندگی میں ذہنی صحت کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ذہنی صحت ہر ایک کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ذہنی صحت عالمی ترقی میں ایک بڑا چیلنج ہے. پروگرام میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی. بہتر سہولیات، روا پانی اور پارکنگ فیسلٹیز کے ساتھ کمرہ کرائے پر دستیاب. ایک سیٹ 2 کمرہ، 1 کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ہے. ضرورت مند افراد ان نمبرات پر رابطہ قائم کرے 8492096021 یا 9419218457. حکومت ہند کی وزارت اطلاعات و نشریات کے مرکزی بیورو آف کمیونیکیشن کے ذریعے کرگل میں منعقدہ 3 روزہ مربوط مواصلاتی اور آؤٹ ریچ پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. 8 اکتوبر 2024 سے کرگل کے سید مہدی میموریل ہال میں مشن لائف، پوشن ابھیان اور نئے فوجداری قوانین وغیرہ کے موضوعات پر عوامی بیداری کا پروگرام جاری تھا. اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان نے اختتامی دن بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. اپنے صدارتی خطاب میں حنیفہ جان نے لداخ میں پبلک آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کرنے پر CBC کی سراہنا کی. قبل ازیں مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے شاہد محمد لون، فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC اننت ناگ نے آؤٹ ریچ پروگرام کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا اور صحت مند اور پائیدار طرز زندگی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے قوم کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیا. دیگر مقررین میں نصیر احمد راتھر، فیلڈ پبلسٹی CBC سری نگر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل ST نمگیال شامل تھے. تقریب میں موجود طلباء نے ماحولیات، صحت عامہ اور قومی یکجہتی سے متعلق مسائل پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس تقریب میں طلباء، اساتذہ، مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور عام لوگوں کی زبردست شرکت دیکھنے میں آئی، جس نے 3 دنوں کے دوران زیر بحث موضوعات کے لیے مضبوط عزم کا اظہار کیا. گزشتہ 3 دنوں کے دوران ICDS، صحت، زراعت، باغبانی، جنگلی حیات، جنگلات، پولیس اور تعلیم کے محکموں کے وسائل کے افراد نے پائیدار ترقی، صحت، صفائی، ماحولیات کے تحفظ، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور خود روزگار اور کاروبار کو فروغ دینے والی اسکیموں کے بارے میں جامع لیکچر دیے. 3 روزہ ایونٹ کے دوران کوئز اور پینٹنگ کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں شریک طلباء کو مومنٹو اور سرٹیفکیٹ دیے گئے.
यूटी लद्दाख में गुज़श्ता कई दिनों से मौसम अबर आलूद रहने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। वहीं लद्दाख के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचे मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके सबब सर्दी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ है। इस दरमियान श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा के दर्रे जोजिला और इलाके सुरू के परकाचिक टंगोल में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी देखी गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी की आमद के सबब लोग गर्म लिबास ज़ेब तन किए नज़र आ रहे हैं। वहीं लिबास के रेडीमेड दुकानों पर लोगों के कतारें देखने को मिल रहा है। पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी के विलेज एजुकेशन कमेटी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिस दौरान मज़कूरा मेंबरान ने महकमे तालीम के डायरेक्टर की जानिब से मज़कूरा हाई स्कूल के हेड मिसेस के ख़िलाफ़ मुबैना कार्रवाई पर सख्त तनकीद की। मज़कूरा मेंबरान ने कहा कि उन्होंने स्कूल में असातिज़ा की क़िल्लत के पेश नज़र चंद टीचरों को स्कूल में अटैच रखने के लिए हिल काउंसिल करगिल और चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल से रुजू किया था। मेंबरान ने मज़ीद कहा कि स्कूल में बच्चों की तादाद 160 से ज़्यादा है, जिसके लिए सिर्फ 11 असातिज़ा के अलावा एक अरबी टीचर है। इसके बावजूद महकमे तालीम के डायरेक्टर की जानिब से मिड सेशन में इन टीचरों को रिलीव करने की हिदायत दी गई थी, जिस पर इनके मुताबिक हिल काउंसिल से दोबारा रुजू किया और इन टीचरों को मिड सेशन में रिलीव करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि टीचरों को रिलीव न करने को लेकर यूटी इंतजामिया और नाज़िम तालीम ने स्कूल के हेड मिसेस के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके खिलाफ विलेज एजुकेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और यूटी इंतजामिया को अपने हुक्म पर नज़रसानी करने की अपील की है। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सांको में तालीमी साल 2024-25 के लिए तलबा की जनरल इंतखाबात बुधवार को अमल में लाई गई। इस इलेक्शन में सदर, जनरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी और सपोर्ट सेक्रेटरी के अहदों को पुर किया। इंतखाबात के नतीजे में 9वीं क्लास के रुकिया बानू को सदर, खतीजा बानू जनरल सेक्रेटरी, फातिमा बानू कल्चरल सेक्रेटरी और शहनाज फातिमा सपोर्ट सेक्रेटरी के बतौर मुंतखब हुए। इंतखाबात को असल तरीके से इनेकाद करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग पार्टियाँ जैसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स वगैरह भी तैनात किए गए थे। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जुमेरात को नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर आला के ओहदे का हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के बाद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और अब पार्टी के कानून साज पार्टी के रहनुमा मुंतखब हुए हैं। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बडगाम सीटों से असम्बली इलेक्शन लड़ा था। वो दोनों सीटों से इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे, जबकि वो इस हलके से लोकसभा इलेक्शन हार गए थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिज़्बुल्लाह के जवानों ने सियोनी फोर्सेस पर गाद लगाकर हमले किए, जिसके नतीजे में सियोनी फोर्सेस सरहदी इलाकों से फरार कर गए। सियोनी फोर्स ने एक बयान में हिज़्बुल्लाह के साथ सरहदी झड़पों में 40 फौजियों के जख्मी होने का एतराफ़ किया है। एक बयान में इस्राएली फौज ने कहा है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां कई फौजियों की हालत नाजुक बताई जाती है। सियोनी फौज अपने नुकसानात के बारे में तफसीलात बताने से गुरेज करती है, ताहम हालिया झड़पों में भारी नुकसानात की वजह से हक़ाइक़ छुपाने से कासिर रहे हैं। ये तब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।